पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब 1984 अणचितव्या कहर भाग 18वां पन्ना नंबर 334। जदों यह तत्थ तस्लीम कर लिया जाता है कि कतलेआम का सारा वरतारा कांग्रेस पार्टी वालों जथेबंद किया गया सी, तां नाल ही यह अहम नुकता उभर आउंदा है कि उस वेले कांग्रेस पार्टी अंदर किहो जिहा दस्तूर चालू सी। भाव पार्टी अंदर फैसले किस पद्धर ते अते किस रूप विच लए जांदे सन, इस संबंधी पिछे हो चुकी समुची चर्चा चों इस बारे उक्का ही किसी शक जां भुलेखे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उस वेले कांग्रेस पार्टी अते सरकार की तरफों किया जाने वाला हर महत्वपूर्ण फैसला राजीव गांधी ते उसके गिणवे चुणवे विश्वास पात्रां की जुड़ली वल्लों ही लिया जाता सी। पार्टी जां सरकार दे अंदर होर किसी की भी इन्नी सत्या नहीं सी कि वह निरोल अपने पद्धर ते आज़ादाना तौर पर कोई महत्वपूर्ण फैसला जां अमली कार्रवाई कर सकता। जेकर इस बारे कोई दो रावां नहीं हो सकदियां कि सिखां दे कतलेआम का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं सी, तां इस नाल यह गल स्वै सिद्ध ही प्रमाणित हो जाती है कि यह फैसला निश्चित रूप विच उस वेले दिल्ली विच काम कर रही सर्बशक्तिमान जुंडली द्वारा ही लिया हो सकता है, होर किसी भी व्यक्ति जां व्यक्तियों वल्लों नहीं। यह फैसला ठीक कदों ते किस रूप विच लिया गया सी, इन्हां सवालों उत्ते विचार करन तो पहलां इस जुंडली दे विचारधारक नज़रिए ते मानसिक बनतर उत्ते केंद्रित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस गुंझलदार वरतारे नूं इस गल तो बिना नहीं समझिया जा सकता। अजिहे मामलिਆਂ विच आम ही यह उकाई की जाती है कि सत्ता का इन्नी बेदर्दी नाल इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति जां व्यक्तियों के ठोस प्रसंग अंदर विशेष दृष्टिकोण नूं समझण दी थावें अक्सर ही उन्हां दे आम सुभाਅ ते किरदार अथवा आम जिंदगी अंदर उन्हां दे साऊ विहार अते तौर तरीकिਆਂ नूं उन्हां दी सफाई विच भुगताया जाता है। अजिहे वरतारिਆਂ नूं समझण लई यह पहुँच ठीक नहीं हुंदी, क्योंकि ठोस मसले उत्ते गल कीती जावे तां सवाल यह नहीं है कि राजीव गांधी ते उसदे दूसरे सहयोगी आम जिंदगी अंदर किवें विचरदे सन अथवा वह आम जिंदगी अंदर किन्ने कुछ शरीफ जां बुरे सन। वेखण ते समझण वाली अहम गल यह है कि उन्हां दा राज सत्ता बारे ते इसदा इस्तेमाल करन बारे नज़रिया की सी। दूजा इन्ना ही अहम सवाल यह है कि सिखां बारे उन्हां दे मसलिਆਂ बारे अथवा उन्हां दियां उमंगां ते मंगां बारे उन्हां दी आम धारणा ते पहुँच किहो जही सी। यह जुंडली इंदिरा गांधी तो बाहरी जां सुतंत्र नहीं सी, यह उसकी समुची सरप्रस्ती हेठ ही काम करती सी अते इस नूं उसदा सद्दा ते निघा आशीर्वाद हासिल सी। इस करके उपरोक्त सवालों बारे इसकी पहुँच मूल रूप विच इंदिरा गांधी के अनुसारी ही सी, पर कुछ पक्षां तो इसकी तासीर इंदिरा गांधी नालों थोड़ी वखरी भी सी। हाँ पक्षी रूप विच नहीं बल्कि ना पक्षी रूप विच, जिवें कि गुरदेव सिंह गरेवाल ने लिखा है। इस जुंडली विच शामिल व्यक्तियों का दृष्टिकोण मूलों ही अलग सी। यह लोग शहरी सन जो अमीरां दे स्कूलों ते यूनीवर्सिटियां विच पढ़े हुए सन अते तकनीकी माहरां वाली सोच ते बिरती रखते सन। उन्हां दे सिरां उत्ते इतिहास नूं अपनी इच्छा अनुसार दिशा ते स्वरूप देण दा जनून सवार सी। यह व्यक्ति उन्हां लोकां विचों सन। स्टॉर्म जेमसन ने नाजीवादियों के प्रसंग विच गल करदिआं जिन्हां बारे यह लिखा है कि उन्हां लई मनुखी जीव महज औजार हुंदे हन, जिन्हां नूं इतिहास घड़न लई जिवें मर्जी वरतिया जा सकदा हुंदा है। मनुख इतिहास का मकसद पूरा करन लई ही हुंदे हन अते इतिहास के इस मकसद बारे उन्हां उचेचे व्यक्तियों तो वध होर कोई नहीं जाण सकदा हुंदा। इन्हां उचेचे लोकां नूं ही उचेचा पता हुंदा है कि इतिहास का तर्क की मंग करदा है। इस करके यह लोग जिउंदी जागदी मनुखी समग्री की कट वढ करके उसनूं अपनी मन भाउंदी शक्ल देना अपना अधिकार ते फर्ज मन के चल रहे हुंदे हन। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਘਿਰਣਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इस तो बाद उन्होंने यहूदियों जां राजसी विरोधियों नाल हानिकारक कीड़ियां वर्गा सलूक करना ते उन्हां दा तुखम मिटा देना उचित जापण लग पैंदा है। जनार्दन ठाकर ने इंदिरा गांधी बारे लिखी अपनी किताब विच दस्सिया है कि नेहरू खानदान के मैंबरां की सोच उत्ते इस विचारधारा का बहुत गूढ़ा असर है।
ਆਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਫੀਸ ਤੇ ਸਾਊ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੱਛਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ BK ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ BK ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਾਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਨੰਦਮਈ ਗਵਰਨਰ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ BK ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਕਾ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਿਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਮਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਗਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਅਥਵਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾਚਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਣ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਕ ਅਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ BK ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਜਾਤੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹਿਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲਾਂ, ਸਵੈ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬਾਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਅਰੁਣਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਅਰੁਣਾ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਖਲੋਣਾ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਸਾਊ ਤੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਨਾਰਦਨ ਠਾਕਰ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਅੰਦਰਲੇ ਐਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਲੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੱਧਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। IB ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ MK ਧਰ ਜੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸਟੋਮ ਜੇਮਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦ ਉਸਨੇ BBC ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੱਕੀ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਠਾਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਪਲ ਜਿਆਕਾਰ ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਪੂਪਲ ਜਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਲਦਾ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਸੇ ਲੈਂਗੇ
ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵਰਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਪਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ HKL ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕਣ ਜਾਂ ਦਬਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ VN ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਅੱਪੜਨਾ ਰਤੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਨਾਮ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ। ਯਹੂਦੀ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਦੀ ਗੂੜੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਵਰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਕੀਦੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੌਧਿਕ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਰਮਨ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬਲੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਸਨ। 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਧੜਕ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਸਮਾਨ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਖੂਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਥਾ, ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਵੀਆ। ਨਵੰਬਰ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਰ ਲਿਖਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਿਰਦਈ-ਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਿਚੱਕ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਮੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਰੋਲ ਆਦਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਮ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲੀਲ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15-16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ PC ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਤਕੜੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਹਾਕਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਉਗੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੇ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ੈ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਥਿਆ ਲਏ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਭ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੜਕੀ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਗਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਲੱਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਕਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੰਗ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਾੜੇ ਤੇ ਦਵੈਖ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਗੜਵਾਂ ਰੰਗ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਜੇ ਦਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦਹਿਲ ਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਧੀਰ ਕੱਕੜ ਨੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮਨੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਵਸੀ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਰੀ ਡਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇ ਜਾਂ ਦਹਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਛਲੱਗਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਅਮਲ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਿਰਆਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਖੋਟੇਪਣ ਦੇ ਹਊਏ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਿਰੋਲ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੱਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਨਿਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸਟਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਤਰਸੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਂਪਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਮਾਨ, ਪੈਸੇ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੌਖੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੋਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੜਕੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਟਾਇਆ। ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖਿਚੜੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗੁੱਜਰਾਂ, ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੰਦਤਾ ਹਕਸਰ ਨੇ ਜਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਔਖ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਫੁੱਫੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਜੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਸਬਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5ਵਾਂ, ਮੁਨਕਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਸਤੂਰ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋਖਵੀਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੇ ਭੰਡੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨ ਤਹਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਵਾਂਗ ਉਗੜਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿੰਨਾ
ਖੌਫਤ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਉਪੱਧਰੀ ਤੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਖਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨੋਰਥਾਂ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਮਗਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਖੋਟੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦਾ ਝੱਲ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਹਜੂਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਧਮੱਚੜ ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮਨੌਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੀਂ ਪਰ ਤਿੱਖੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹਸਦ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਦਾ ਨਸਲ ਘਾਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘੋਖਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਖੇੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਇਕਮੱਤਤਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮੀ ਅਥਵਾ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਇਕਮੱਤਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 6ਵਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵਾਨ ਜਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਘਿਆੜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਸਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਖੂਨੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 7ਵਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ। ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਕੋਈ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਗਿਆ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋੜਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੋਲਡ ਹੇਗਨ ਨੇ ਆਮ ਜਰਮਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਣਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਧੁੰਦਲੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਾਂ SS ਵਾਲੇ ਆਦਿ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨਾਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਂ ਜਰਮਨ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਨਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਗੂ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੁਝ SS ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ SS ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰਮਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਮਨ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਓਪਰਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਗਮਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਲਫੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਲਫੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਲਫੰਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ।
इस बारे उस वेले दिल्ली यूनीवर्सिटी के एक हिंदू प्रोफैसर बृज राय सिंह की गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफैसर बृज राय सिंह ने एक मुलाकात दौरान अपने हिंदू गवांढियों की मानसिकता बारे यह क्रूर सच बोलण की इखलाकी जुर्रत विखाई सी कि यह गल नहीं कि इन्हां लोकां भाव मेरे गवांढियों ने सिखां नूं आप ही मारन पै जाना सी, पर उन्हां दी बोल बाणी ते उन्हां दे वतीरे विचों एक हिंसा साफ झलकदी सी। यह एहसास कि अच्छा हुआ, अच्छी मार पड़ी बहुत आम सी। इस तरह वो लोग हिंदू भी जो अपने अफिरकू होने का दावा करते सन ते जो सिखां नाल बाकायदा खांदे पींदे ते मुसलमानां दे नाल साझा खेडदे परचदे सन अते होरनां जातां विच विआह शादियां रचाउंदे ते अजिहा होर काफ़ी कुछ करते सन, ओह भी इस दृष्टि तो फिरकू ही सन। सो कातल भीड़ा ने हिंदुआं वजों सोचिया, हिंदुआं वजों महसूस किया ते हिंदुआं दे तौर ते ही अपना प्रतिकर्म प्रगटाया सी। जिन्हां नूं मारिया जां साड़िया गया सी उन्हां नूं सिख होण करके ही मारिया साड़िया गया सी, किसी विचारधारा जां राजसी धड़े करके नहीं। इस सच्चाई नूं डॉक्टर हरभजन सिंह ने इस तरह बयान किया है, बलवा करन वाले निरे पुरे बलवई नहीं सन, एक धर्म विशेष दे जी सन ते दूसरे धर्म विशेष का जी होने कारण ही वह मेरी ते मेरे जिहियां दी तलाश विच सन। इस करके यही गल समझे ते कहे बिना कि कातल हिंदू सन अते कतल होने वाले सिख सन, इस खूनी वर्तारे की दुरुस्त व्याख्या संभव नहीं हो सकती। फिरकू सोच जां तंग फिरका प्रस्ती नाल इसका कोई भी वास्ता नहीं है। एक वापर चुके खूनी वर्तारे नूं ठीक रूप विच समझण लई अजिहा करना अत्यंत जरूरी है तां जो अजिहा गैर मनुखी कर्म भविख विच फिर कदे ना वापरे। 8वां उदारवादी हिंदू वर्ग का संकट। मनुखी अधिकारां प्रति लगाओ अते राज की धर्म निर्लेपता सैकुलरिज्म विच गूढ़ा विश्वास उदारवादी लिबरल परंपरा के दो जोड़े अंग हैं। इस करके भारतीय समाज अंदरले हकीकी लिबरल तत्तां ने दिल्ली ते होरनां थावां ते सिखां दे समूहिक कतलेआम विरुद्ध तिखा सरोकार प्रगटाया। बहुत सारिया मनुखी अधिकार जथेबंदियां ने फौरी हरकत विच आउंदे होए कतलेआम बारे तट फट वड्डे पद्धर ते ठोस तत्थ ते सबूत इकट्ठे कीते अते इन्हां नूं जनतक तौर ते नशर किया। इस वर्ग ने जून 1984 विच श्री दरबार साहिब अमृतसर उत्ते कीते गए फौजी हमले नूं भी भावें पूरी तरह दुरुस्त ते वाजिब नहीं सी मन्निया अते इस दे लई इंदिरा गांधी दी करड़ी नुक्ताचीनी कीती सी, परंतु फिर भी उन्हां कोल इस घटनाक्रम दी एक ठीक जां गलत व्याख्या जरूर सी। इस करके इस घटना ने भारत के गैर सिख लिबरल तत्तां लई इन्ना वड्डा ते गंभीर संकट खड़ा नहीं सी कीता, पर इंदिरा गांधी के कतल उपरंत हुई सिख विरोधी समूहिक हिंसा की उन्हां कोल कोई भी ढुकवीं ते जचनहार व्याख्या नहीं सी। इत्थे मसला निरापुरा हुकूमत जां राज दे वैशी हो जाण दा नहीं सी रहा, इत्थे नाल ही समाज का एक वर्ग भी वैश्त दे राह पै गया सी। यह वर्ग भावें कांग्रेसी सी ते भावें गुंडा लफंगा सी, पर वह निश्चित तौर ते हिंदू समाज का ही अंग सी। मसला जेकर आम हिंदू जनता वालों इस वैशीपुणे नूं उदासीन ढंग नाल सहन करन तक ही सीमित रहा हुंदा, फिर भी इसकी व्याख्या करनी इन्नी मुश्किल नहीं होनी सी। पर आम हिंदू जनता ने इन्हां वैशी जुल्मां नूं सहन करन तो अगे वध के इस नाल अपनी किते लुकवीं ते किते गूंजवी सहमति प्रगटाई सी अते चोणां वेले ज्यों ही ते जदों कदे भी मौका बनिया तां इस उत्ते गज वज के प्रवानगी की मोहर लाउण तो उकाई नहीं कीती सी। इस करके गल सिर्फ प्रशासन जां पुलिस द्वारा दोषियां हत्यारियां की हिफाजत करन तक ही सीमित नहीं रही सी। जुर्म करन तो लैके जुर्मां उत्ते पर्दा पाउण अते मुजरिमां नूं ढाल मुहैया करन तक दे समुचे अमल अंदर हिंदू समाज की सरगर्म ते नंगी हमायत एक जिउंदी जागदी हकीकत है। इस चों दो निर्णय स्वै प्रमाणित हो जाते हैं। एक यह कि नवंबर 84 की सिख विरोधी समूहक हिंसा की रोशनी विच वेखिया भारतीय हुकूमत जां प्रशासन अते जां राज दा सिर्फ वैशीपुणा ही उजागर नहीं होया, नाल ही उसकी फिरकू खसलत भी बराबर उगड़वें रूप विच बेपर्द हो गई है। दूजा भारतीय हाकमां दा सिखां प्रति धारण किया गया उगड़वा फिरकू ते फाशी वतीरा हिंदू समाज कोलों लुकिया होया नहीं सी, ਉਹ इस तो पूरी तरह बाखबर सी। उसने भारतीय राज ते हाकमां दे समुचे सिख विरोधी फिरकू फाशी कदमां ते अमलां नाल अपनी पूर्ण
सहमति जताई ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਈ। इस तरह इस वरतारे दे इस उगड़वें फिरकू खासे ने लिबरल हिंदू वर्ग सामने एक वड्डा भारी संकट खड़ा कर दिता सी। इस नाल भारती राज ते समाज बारे उन्हां दे मूल विश्वासां दीयां बुनियादां हिल गईयां सन। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਿਰਕੂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਲਿਬਰਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਸੂਤੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਤੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਬੋਕਾਰੋ, ਜੱਬਲਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਇੱਕਦਮ ਖਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਖਰਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਝੂਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਗਰਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਖੂਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਲਿਬਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਟਰੁਥ ਅਬਾਊਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਵੈ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਤੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੋਲ ਮਾਨਵੀ ਅਥਵਾ ਨੈਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਸ਼ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਧਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਉੱਲਰ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੁਰ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੂਜ਼ਨ ਸੌਨਟੈਗ ਦੀ ਹੈ। 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਸੂਜ਼ਨ ਸੋਤਾਂਗ ਨੇ ਵਰਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਨੋਈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਜ਼ਨ ਸੋਤਾਂਗ ਦਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਪਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਤਾ ਬੋਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਲਗਨ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਜਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੱਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 9ਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 6ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤਿੜਕ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਤੀਖਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਕਟ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਵਚੇਤਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ 1947 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਨਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਤੇ ਉਜੜਪੂਰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵੇਗੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਖਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਟੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੱਟ ਨਿੰਦਕ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਇਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਹਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਇਸ ਮਨੌਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਗੜਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਜੋੜ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਿਹਚੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਔਕੜਾਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲੀਨ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅੰਤਰਬੋਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਬੁੱਝ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 1984 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੀ ਦੋ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੂੜੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੇਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਾਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਤੇ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਦਿਲ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਫੈਲੀ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਬਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ
उत्तरी ते मध्य भारत के समुचे गऊ खेत्र अंदर अखौती उच्च जातियां नाल संबंध रखण वाले हिंदू वर्गां दे दिमागां नूं तेजी नाल चढ़ फैल रहा बहु गिणती की हैंकड़ का फतूर, यह सारियां निशानियां रल के एक खतरनाक रुझान की दस पाउंदियां सन। संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिया ने भावें किसी यहूदी विद्वान की कोई लिखत नहीं पढ़ी सी, पर नाजियां हत्थों यहूदी वर्ग के होए महानाश के सबका नूं उसने अपने अनुभव विचों सुतंत्र तौर पर ग्रहण कर लिया होया सी। यह जानन लई उसनूं हैलन फीन जां गोल्ड हेगन पढ़न की लोड़ नहीं सी पई कि दुश्मन वर्ग की नाजीवादी मानसिकता ते उसकी जुल्म ढाउण की समर्था का पूरा सही नाप लैण लई सिर्फ समकाली हुक्मरान जुंडली दीआं नीतियां ते नीतां की जानकारी ही काफ़ी नहीं हुंदी, नाल ही उस हुक्मरान जुंडली के समाजिक आधार अर्थात उसकी ढोई बन रहे समाजी वर्ग जां वर्गां की मानसिकता नूं समझना भी बेहद जरूरी हुंदा है, क्योंकि अपने समाजिक आधार की सरगर्म हमायत जुटाए बिना कोई भी हुक्मरान जुंडली किसी दूसरे घट गिणती भाईचारे उत्ते वड्डा अनर्थ नहीं ढा सकती अते हुक्मरान जुंडली ते उसकी समाजिक ढोई बने समाजी वर्गां विचकार मानसिकता की सांझ दे बगैर दोवां दी घिनौना पाप वरताउण विच भाईवाली संभव नहीं हो सकती। उसने अकाली आगुआं ते पतवंते सिख विद्वानां तो उल्ट इस रुझान दीआं सारियां परतां दा पूरा हिसाब ला लिया सी। हिंदू मानसिकता नूं समझण लई उसनूं नवंबर 1984 दे साके विचों लंघण दी लोड़ नहीं सी रही। अपनी अंतरदृष्टि की बदौलत उसने इस मानसिकता की मुकम्मल तस्वीर कल्प लई सी। भारत अंदर सिखां की गुलामी की जिस हकीकत का बोध संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं धर्म युद्ध मोर्चे के मुढ़ले दौर अंदर ही हो गया सी, करतार सिंह दुग्गल वर्गे पढ़े लिखे लोगों नूं ओह गल नवंबर 84 का दुखांत भोगण तो बाद विच जाके ही समझ पई सी। करतार सिंह दुग्गल ने पंजाबी की संवेदनशील लेखिका अजीत कौर नाल गलबात करदिआं नवंबर 84 के साके की तंद अपनी जिंदगी की एक होर दुखदाई घटना नाल इस तरह जोड़ी सी। बचपन की जिहड़ी सब तो तिखी ते खुबवीं याद मैनूं आउंदी है वह एक छोटा जिहा हादसा सी। मैं स्कूलों आ रहा सा एक दिन, बस्ता लमकाई, एक अंग्रेज़ मुंडे ने दूरों मैनूं वेख्या, इधर नूं ही तुरिया आउंदा सी, नाल 3-4 मोटे तगड़े कुत्ते सन उहदे। मेरे कोलों लंघण लग्या उहने मैनूं मोढे नाल हुज्ज मारी। मैं अजे संभलिया भी नहीं सा कि उहने अपने कुत्तियां नूं इशारा किया ते ओह 3-4 कुत्ते मेरे ते झपट पए। बस जदों ओह छिण तुर के मेरे कोल आउंदा है तां मैनूं कुत्तियां दे भौंकण दीआं आवाज़ां सुणाई देंदियां ने। अंग्रेज़ मुंडे दा चिड़ाउण वाला खिल्ली पांदा हासा ते कुत्तियां दे दंदां ते नौंदरां नाल छिले जांदे अपने जिस्म दी खौफनाक पीड़, एक बेपनाह दहशत, खौफ ते बेइंतहा गुस्सा, रो। एक काला बोला हनेरा जिस विच मैनूं कुछ भी विखाई नहीं सी दे रहा, पिट जाण दा एहसास अपने हम उम्र मुंडे कोलों जिहड़ा मेरे किसी हुक्मरान दा बेटा सी ते मैं सां गुलाम देश दा एक अदना मुंडा। मैं ओहदा ते ओहदे कुत्तियां दा कुछ भी नहीं सां विगाड़ सकदा, सिर्फ गुस्से नाल खोल सकदा सां बस। एक अजीब बेबसी दा एहसास सी यह जिहड़ा मेरे मन विच गर्म सलाख वांगू लै गया सी। यह हुंदी है गुलामी, यह हुंदा है गुलामी दा जिउण। यही लफ्ज़ घड़ी मुड़ी मेरे मन के गुबंध विचों बौखलाए होए उड़दे ते मेरियां पुड़पुड़ियां दे अंदर वार ढोल वजाउण लगदे। इन्ने वरियां मगरों अज फेर मैनूं उसे तरह का एहसास हो रहा है। नवंबर के कतलेआम वेले अजे तक भी ओही बेबसी, ओही खौलदा रो, ओही बेबस बुखलाहट महसूस हो रही है ते मन दे मज़ार विच सुत्ते ओही लफ्ज़ अज फेर कबरां फाड़ के बेदार हो गए ने ते मेरियां पुड़पड़ियां दे अंदर वार हथौड़े चला रहे ने। यह हुंदा है माइनॉरिटी होना, यह हुंदा है अपने ही मुल्क विच दिन दीवीं कतल हो जाना, यह हुंदा है अपने ही घर विच परदेसी होण दा एहसास। मैं सोचदा नवंबर के कतलोगारत का यही सब तो दुखदाई पहलू है। करतार सिंह दुग्गल के उपरोक्त बिरतांत विचों संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दीआं कईयां गल्लां दी साफ पुष्टि हुंदी है, पर संत द्वारा बोले गए सच नूं शुद्ध रूप विच प्रवान करन लई उदारवाद लिबरलिज्म के मुरीद सिखां दे सामने वड्डा सिद्धांतक ते नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। जेकर यह मान लिया जाए कि भारत अंदर जमहूरीयत ते धर्म निरपक्षता एक फ्रॉड है अते भारतीय राज असली मायनिਆਂ ਵਿੱਚ एक फिरकू ते जाबर राज है, तो इस राज अंदर रहना मानसिक तौर पर बड़ा औखा ते दुखदाई हो जाता है।
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਔਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਭਰਮ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੁਚੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਬਾਬਾ ਅਬ ਨਾ ਬਸੋ ਇਹ ਗਾਓ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੰਦਤਾ ਹਕਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 1947 ਯਾਦ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1947 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੰਗਈ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਸਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵਮਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਗਾਨੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਉਸਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਧੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਇਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫਵਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਮਲ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਕੀਕੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਡੂੰਘੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਈ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕਦਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿੰਸਕ, ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਿਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲਾਮ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕੇ ਕਤਲਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਣਗੇ ਤੇ ਅਚੇਤ ਹੀ ਉਸੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੰਡਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਲੇਫੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਣਹੋਏ ਕਤਲਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਚਨਚੇਤ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਛੁਰੀ ਭੇਟ ਜਾਂ ਧਰਮ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਬੇਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖੋ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭੈ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਅਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨੰਦਿਤਾ ਹਕਸਰ ਤੇ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਣੀ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੂੜੇ ਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੂਰ ਰਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਦਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 361 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।